आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. खबरां विभाग सादर करता प्रादेशिक समाचार दर्शन. आयच्या आवृत्तींत इंडिया मॅरीटाईम वीक 2025, नवे गुन्यांवकारी कायद्या खातीर प्रशिक्षण आनी परभणीत विवेकानंद केंद्र इमारतीचें उक्तावण. फाटल्या सप्तकांत इंडिया मॅरीटाईम सप्तक 2025 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जालें. ह्या कार्यावळीच्या उक्तावणाक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. हे आसात तांच्याच भाशणांतले कांय अंश. Goa has always been maritime gateway historical and economically. Today we are moving forward with a clear vision to make Goa the model maritime state, rooted in sustainable, powered by technology and open to global trade. Goa is entering the new chapter with the resumption of iron ore mining. The first 12 leases have already been auctioned under the reformed regime. We expected the operations to begin within this financial year with dispatch of starting as early as January 2026. This will bring job and opportunities for the thousands of Goan families. A revival the bulk of cargo from the Mamagoa port, the growth in logistic, transport and related industries. Mining will move forward with the strict environment safeguard, real-time monitoring and modern practice. For our ports, especially the Mamagoa, this will mean the revival of the bulk cargo volumes with efficiency and sustainability. Goa's industry will benefit from the resumption of container services at the Mamagoa port. This is especially the important for pharmaceutical exports. Goa already supplies the medicines to over 150 countries, seafood and processed food, automobile components. I encouraged our industry to shift more exports to the Mamagoa instead of relying on the distance port like JNPA. This will reduce the cost, cut carbon emissions, and create new port support services such as custom, container freight stations, and logistic hub in Goa itself. Cruise tourism positions the Goa as India's premier destination. Cruise tourism is one of the fastest growing segments in Goa's economy. In this last season, we welcomed 12 international cruise and 32 domestic cruise, bringing over the 74,000 of the visitors. For the next season, we are preparing for the larger vessels and new route connectivity from the Goa with the Kochi, Mumbai and Lakshadweep. Work is in progress. International and domestic cruise terminals at Mamagoa port has already 83% is completed. Ro-Ro and Ro-Pack services will soon connect it with the South Goa to North Goa. The cruise tourism supports the hospitality, handicraft, transport and local culture. It multiplies the benefits across the state, creating the opportunities behind the port. The theme of this roadshow is a smart port and safe navigations is very timely. Ports of the future is must invest in it. Digital operations and cargo handling, vessels traffic management system and modern aids to navigation, green energy and emission reduction, skill development for our youth to join maritime careers. Goa is fully committed to these priorities, ensuring both the growth and environmental protection. To industry leaders and investors present here today, I say with the confidence, Goa is ready for long-term partnership. Opportunities are open. Port-led industries development, cruise and coastal tourism, ship repair and maintenance, container and logistics services, our government assurance policies, clarity, investor facilitations and infrastructure support at every stage. We are pleased to be the part of the Indian Maritime Week 2025, which will be held in Mumbai 27th to 31st of October 2025. It will be truly the global platform with the 100 plus countries with 10,000 delegations and 500 exhibitors and over the 1 lakh visitors. Last year, I have personally visited and I'm surprised to see that whole global maritime industry were present there, and it is a worth seeing. I'll say you must visit this expo. Event like Sagar Manthan, the CEO conference, Uniscap session and Global Maritime CEO Forum will shape the global policy and collaboration. I'm very pleased to know that our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji will be personally interacted with the global CEOs to chat the course of India's maritime future, taking another leap
towards the Vikasit Bharat. I urge all the stakeholders from the Goa to actively participate and showcase our strength to the world. Goa's maritime journey as India moves towards becoming a maritime leader, Goa stands proudly as a natural partner. We are building the smarter port, safer sea route, and a sustainable maritime economy that is an inclusive and forward-looking. Let us today's roadshow be the more than discussion. Let it be call to action. Together, with the support of the central and state government, industry, academia, and civil society, we will create Goa model that India and the world can learn from. Thank you. Varana. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की नवे गुन्यांवकारी कायदे आतां अस्तित्वांत आयल्यात, पूण हे कायदे अंमलात हाडपा खातीर ते अंमलात हाडप्यांक ताजे प्रशिक्षण जाय. हे प्रशिक्षण दिवपाची कार्यावळ हालींच जाली. ह्या प्रशिक्षण कार्यावळीची सुरवात मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या भाशणान जाली. हे आसात डॉक्टर प्रमोद सावंत. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा आणि भारतीय अधिनियम हे 3 लॉज जे कोलोनियल रुलापासून 150 वर्सांपासून आम्ही कॅरी फॉरवर्ड केल्ले ते चेंजीस करता आसतना हातूंतल्यान क्रिमिनल खंय सुटपाक जायना आणि विक्टिमाक कशाच पद्दतीचो त्रास जावपाक जायना. ताच्या खातीर बाय यूज ऑफ द इनोव्हेशन, बाय यूज ऑफ द टेक्नॉलॉजी, बाय यूज ऑफ एविडन्सीस हातूंतल्यान आमी सगळे जाण जे प्रोसिक्युटर्स आसतले किंवा पुलीस फोर्स आसतले किंवा सायंटिफिक लॅब अँड बाकीचे सगळे आसतले हे कोऑर्डिनेशन आसप गरजेचें आसा. आणि तेच कोऑर्डिनेशन करपा खातीर ज्याची मास्टर ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनरांची जाल्या हांव तुमचे सगळ्यांच्या पयलीं कॉंग्रॅच्युलेट करता. अँड यू विल पास ऑन दीस मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू युअर लोअर ऑफिसर्स. यू विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग ऑफ अदर्स. ताच्या खातीर ही तुमची स्वताची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आमी पळयता जेन्ना मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन वेल जातले तेन्नाच आमी बाकीच्या लोकांक ट्रेन करपाक शकता. ताच्या खातीर आज जे मास्टर ट्रेनर म्हणून ट्रेन जाल्या त्या सगळ्या जाणांनी ही ट्रेनिंग सकयल्या लोकांक व्यवस्थित दिवप गरजेचें आसा. आणि हे तिनूय क्रिमिनल लॉज जे आमी पास केल्या जे पास जाल्या आमी सगळ्या जाणांनी फाटल्या हाज्या कितलेशेच फावटी तेजो अनुभवूय घेतला आसतलो कंपॅरिजन विथ द अदर म्हणजे पयलींचे आशिल्ले क्रिमिनल लॉज ताजे आतां पर्यंत तुमी तेजो एक्सपिरियन्सूय घेतला आसतलो. म्हणून म्हजें सरळ म्हणणें आसा तुमी हे की व्यवस्थित रित्या जर ट्रेनिंग बाकी सगळ्याक दिली आसत जाल्यार ते पास ऑन जावपा खातीर खूब बरें ठरतलें. द नेक्स्ट थिंग स्पेशली द फिटनेस ॲप which is the MOU signed between the Goa Police and Yoshaka. Fitness is more important. आणि फिटनेसाचेर भर दिता आसतना गोवा पुलिसान टायम टू टायम मॅरेथॉन्स ऑर्गनायज केल्ले आसा स्पेशली फॉर द नार्कोटीक पर्पज, स्पेशली फॉर द रन इन अदर पर्पज ऑल्सो. आणि तीच फिटनेस कायम मेंटेन दवरपा खातीर कारण जो पर्यंत नो डाऊट म्हणजे आपल्या प्रोफेशना खातीर फिट आसप ही गरजेचेच आसा. बट फॉर द पर्सनलायज ऑल्सो द फिटनेस इज मोर इम्पॉर्टंट. ताच्या खातीर तुमची फिटनेस जी आसा ही तुमी योशाका ह्या ॲप बरोबर जी सायन केल्या तुम्ही सातत्यात इट विल पास ऑन टू ऑल द पुलीस. आणि 100% फिटनेस उरपा खातीर तुम्ही हाजोय बी ह्या एमओईचो बऱ्या प्रमाणात उपयोग करतले. टायम टू टायम ट्रेनिंग विच इज रिक्वायर्ड हे ट्रेनिंग म्हणजे आमच्या DGP आणि डायरेक्टरेट ऑफ पुलीस हाज्या वतीन दिता. इवन दो now the prosecution training has continuously they are also doing this separately training for the new criminal laws. आणि combined training तर तुमची जावप ही खूप गरजेची आशिल्ली कारण बरेचशे फावटी म्हणजे there is so many faults from म्हणजे prosecution पुलिसाचेर घालता एकदा पुलीस प्रोसिक्युटराचेर घालता. ताच्या खातीर वन प्लॅटफॉर्माचेर ट्रेनिंग जावप गरजेची आशिल्ली. ती जाल्या उपरांत खंयसरूच म्हाका दिसता क्रिमिनल्स हातूंतल्यान सुटचो ना हाजी सगळे जाण आमी काळजी घेतले. हांव आयच्या सुवाळ्याचेर चड न उलयता परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता. आणि दोन्ही प्रोग्राम इट इज व्हेरी मच सक्सेसफुल कारण 5 दिसाची ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनिंग हांगासर घेवप विच इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. अदरवायज खंय तरी भायर वचून ट्रेनिंग जी करची पडटाली त्या मास्टर ट्रेनिंगाक हांगासर ट्रेन केल्या बद्दल हांव परत तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आणि ट्रेनिंग सक्सेसफुल जावन सगळ्यांच्या पर्यंत पावतली अशी आशा व्यक्त करता आणि माझे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें करूं. परवरी विवेकानंद केंद्र आसा हें सगळ्यांक खबर आसा, पूण हालींच या विवेकानंद केंद्राची नूतनीकृत इमारत आणि या इमारतीचो उक्तावण सोहळा जालो. या सोहळ्याक भौमानाधिक मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. ऐकूया डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां. आज आपण एक ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार आहोत. गेली कित्येक वर्ष विवेकानंद केंद्राची स्वतःची वास्तू या परवरीमध्ये असावी आणि त्यासाठी कित्येक दिवस मला वाटतं वैयक्तिक वादविवाद असू शकतात, विचारांचे वादविवाद कधी असू शकत नाही आहे. आणि जेव्हा स्वामी विवेकानंद केंद्र म्हणतोय त्यावेळी आपण सगळे त्या विचाराने जोडले जायला पाहिजे. त्यावेळी आपले वैयक्तिक स्वार्थ
आपण जर बाजूला ठेवले असते तर मला वाटतं ह्या अगोदरच हे विवेकानंद केंद्र एस्टॅब्लिश झालं असतं असं मला वाटतं. या ठिकाणी स्वार्थ कुणाला असू नये, कारण हे काम म्हणजे स्वामी विवेकानंदाने देशासाठी कार्य केलं आणि आपण तर कुठंतरी आपल्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी इकडे तिकडे बघत होतो. पण काही का असे ना, श्री अभय बापटजी आणि बाकी समोर असलेले उपस्थित असलेले कितीतरी कार्यकर्ते ह्याने मध्यस्थी केली म्हणा. आम्ही पण थोडासा खारीचा वाटा उचलला आणि आपण एकदाचं हे स्वामी विवेकानंद केंद्र आज म्हणजे ज्या कामासाठी विशेष करून म्हणजे आपण श्रीमती शुभावती भोबे यांचं एक खूप मोठं योगदान, खूप मोठी देणगी मी तर म्हणेन फक्त केंद्रासाठी नाही आहे, ही गोव्यासाठी आहे आणि ती खूप महत्त्वाची होती, ती आपल्याला मिळाली. त्यासाठी मी सर्वात प्रथम शुभावती भोबे म्हणजे या ठिकाणी मी आत्ताच अभयजींना विचारत होतो की मला अगोदर सांगण्यात आलं होतं की स्वतः ते या ठिकाणी येणार आहेत म्हणून, पण आपल्या आरोग्याच्या ह्याच्याकडनं ते या ठिकाणी येऊ शकलं नाहीत. पण मी आजही त्यांच्यासाठी म्हणजे देवचरणी प्रार्थना करेन की त्यांना चांगलं आरोग्य आणि आयुष्य मिळो. त्याने जो सल्ला म्हणजे आत्ता बोलत असताना दिला की आजच्या घडीलाही प्रत्येकाने योग करावा आणि योग केल्या कारणानं त्यांना आज 94 वर्षापर्यंत म्हणजे त्या चांगल्या हेल्दी लाईफस्टाईल जगू शकतात. हे स्वामी विवेकानंदांचे विचार तिने आत्मसात केले श्रीमती शुभावतीताई भोबे याने. मी आजच्या युवक आणि युवतींना सांगेन की आपल्याला बाकी सगळं काही मिळू शकतं आहे किंवा बाकी सगळं काही आपले आईवडील आपले टीचर्स आपल्याला देऊ शकतात, पण आपलं आरोग्य जर चांगलं राहायचं असेल तर त्यासाठी स्वतःहूनच प्रयत्न करावा लागेल आणि प्रत्येकाने स्वतःहूनच प्रयत्न करावा तरच ते शक्य आहे. मी मुद्दामून श्रीमती शुभावतीताई भोबे यांचं खूप खूप मनापासून अभिनंदन करतोय आणि त्यांना गोव्याचा मुख्यमंत्री या नात्याने मी धन्यवाद पण देतोय. धन्यवाद एवढ्यासाठी देतोय कारण परवरीसारख्या ठिकाणी एवढी मोठी जागा आणि वास्तू देणं हे काही सोपं नाही आहे. कोणी अजून चांगला विचार केला असता, माझ्या म्हणजे एजेड काळामध्ये मला ऐशो आराममध्ये राहायचं आहे तर ही जागा विकू आणि काहीतरी एखादा चांगला फ्लॅट घेऊ, तिथे एक 4-5 नोकरदार ठेवू आणि खूप चांगल्या पद्धतीनं ह्याचा पण विचार केला असता. पण शुभावतीताईने तो विचार केला नाही आहे. या पुढचं जनरेशन घडण्यासाठी सपोज गोव्यामध्ये म्हणजे स्वामी विवेकानंदांचे विचार रुजवण्यासाठी जर माझ्याकडून योगदान होत असेल तर ते योगदान समाजासाठी द्यावे. त्यासाठी त्याने मला वाटतं मी तर म्हणेन की लाख मोलाची जागा आणि इमारत आपल्या सर्वांसाठी दिला आहे. त्यासाठी मी खरोखर मनापासून गोवा सरकारच्या वतीने गोव्याच्या लोकांच्या वतीने मी खूप त्यांचं खूप अभिनंदन करणार, खूप धन्यवाद म्हणणार. स्वतःसाठी जगणारे मरतात पण समाजासाठी जगणारे अमर होतात हे वचन आज सत्यात उतरेल हे तर मी नक्कीच सांगेन की आजच्या ह्या काळामध्ये मी जे स्वामी विवेकानंद भवन अभयजीने सांगितलं की स्वामी विवेकानंद गेल्यानंतर भारतामध्ये स्वामी विवेकानंदांचे विचार रुजावे यासाठी कन्याकुमारीमध्ये असलेलं त्यांचं स्मारक हे पूर्ण देशभर कशा पद्धतीने म्हणजे प्रेरित राहावं, दीपस्तंभासारखं राहावं यासाठी एकनाथजी रानडे यांचं काम आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे आणि विशेष करून ह्या कामाचा उल्लेख श्री अभयजीने केलेला आहे. आजच्या युवकांना तोही समजावा की एखाद्या आपण म्हणतोय की कित्येक युगपुरुष होऊन जातात, आजही आपल्या समाजामध्ये काही मोजके लोक असे असतील ते कामही आपल्या समाजासाठी करतात, पण त्या समाजासाठी काम करतात ते आपल्या तेवढ्यापुरतं म्हणजे त्यांचं काम तिथंच राहतं आहे, पण ते पुढं नेण्याचं काम कोणीतरी करावं लागतं आहे. त्याच वेळी त्याने केलेलं काम हे सगळ्या लोकांपर्यंत पोचतं आहे. म्हणजे एकनाथजी रानडे यांची स्थिती तशीच आहे. स्वामी विवेकानंदांचं काम हे पूर्ण भारतभर पोचावं म्हणून त्याने केलेलं काम म्हणजे विवेकानंदांचं स्मारक असेल किंवा त्यांचं काम त्याने पूर्णतः त्यांचे विचार म्हणजे पूर्ण भारतभर पोचवले आणि त्याच कारणाने आजपर्यंत युवकाच्यापर्यंत त्यांचं हे काम आपण सातत्यानं सगळ्या लोकांपर्यंत पोचवतो. त्यासाठी आजच्या या सभागृहाला एकनाथजी हे सभागृहाचं नाव दिलेलं आहे. त्यासाठीही मी खरोखरच म्हणजे पूर्णतः जी आपली इथली समिती आहे त्यांचं खूप अभिनंदन म्हणतोय. हे आशिल्ले आईचे प्रादेशिक समाचार दर्शन. तुमच्या मुखार दवरपी खबरां विभागाचे मुखेली महेश चोपडे आणि हांव सुभाष जांड. आता परत मिळूया फुडल्या सोमारा.
तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.